जेते जतन करत ते डूबे, भव सागर नहीं तार्यो रे। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहं बुद्ध मन जार्यो रे। सास गरास को दातो ठाकुर, सो क्यों मन बिसार्यो रे। हीरा लाल अमोल जन्म है, कौडी बदलै हार्यो रे। रहाओ तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहि विचार्यो रे। उन्मत मान हिर्यो मन माही, गुर का शब्द ना तार्यो रे। स्वाद लुबद इंद्री रस प्रेर्यो, मद रस लैत विकार्यो रे। कर्म भाग संतन संगाने, काष्ट लो उधार्यो रे। तावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हार्यो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तार्यो रे। तावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हार्यो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तार्यो रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਹੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਅਤ ਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਾਂਧੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ
कितनी कु गाढ़ी है, कितनी कु संघनी है। कोई दुनियावी पक्षों नुकसान हुंदा होवे ते मनुख इस गल की परवाह नहीं करता, मैं भिज जाऊंगा। कोलों सियाणा कहंदा तू लूण थोड़ा जिहड़ा खुर जाएगा जां भज के काम करिया। दुकान खुली है, ताला लाया, कोई विचों समान ना लै जाए, फलाना काम इस तरह है खराब ना हो जाए, तू जा लूण थोड़ा तू खुर जाएगा। मीह पैंदा ते फिर की है, छतरी लै जा, रेनकोट लै जा। तो ये बड़ी बहादुरी है, ये सतगुरु की रहमत है। आप जी ने सतगुरु जी के दरबार विच मत्था टेक के शीश पावन किया। गुरु सवारियां तो आसा की वार दा शब्द कीर्तन अखीर विच भाई साहब शब्द सुना रहे सन। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोय ना दे, लागू होए दुश्मना साख पे भज खले। सबो भजे आसरा चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। साहिब निमाणिया का मान। तो कितना सुंदर वातावरण सी, बड़ी सुंदर रीत सी, बड़े प्यार नाल, बड़े सलीके नाल वो गा के गए ने। रोज ही सोहना गाउंदे ने, कोशिश करते ने, पर राग रसोई पागरी कभी कभी बन जा। पग बड़ा यतन करिए सोहनी बननी है, कई बार नहीं बजती, कई बार पहली बार बज जाती है। कई बार मनुख सवाणी नूं कहंदा भी अज दाल अज सब्जी बड़ी स्वादी बनी है। कई बार बीबियां दे पेके आने होण ते पूरा जोर ला देंदियां ने भी अज स्वादी ही बनानी है, स्वादी फिर भी कोई नहीं बनती। राग का भी यही मसला है बई ये कदी कदी कुछ कला वरतदी है वाहगुरू वालों, कुछ वातावरण, कुछ एटमोसफीयर, पॉजिटिव वाइब्रेशन, बड़ा सुंदर वातावरण सी। उपरंत आप जी ने दास पासों हुणे हुणे जो एक शब्द सरवण किया है साध संगत, ये पवित्र शब्द भगत कबीर साहब की रचना तो उचारण किया होया गौड़ी राग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 335 ते दर्ज है। शब्द दियां रहावलियां पंक्तियां अंदर बख्शिश है। सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहो बिसारियो रे। हीरा लाल अमोल जन्म है और कौडी बदलै हारियो रे। बदला लल्ले नूं दलावां ने बदला कौडी दे बदले विच, वो विच नूं एक लां विच लुप्त कर दिता। जे वो लां एक ना डबल लांदे फिर विच लिखना पैना। हजूर कहते ने भी जिस वाहिगुरू ने सानू सास, सास मैंने जिंद, इत्थे सेंस सास तो जिंद है, जिन्हें सानू जिंद दिती, जिंद वाहिगुरू ने दिती ना। जदों असीं आखा की वार दी पहली पौड़ी का पाठ करने तो महाराज कहते दे लैसैं जिंद कवाओ। तू आप ही सानू जिंद ते शरीर कवाओ, मैंने शरीर, जिंद मैंने जिंद। तू आप ही सानू शरीर ते शरीर च जिंद पा के ये देना है ते आप ही साडे कोलों वापस भी लै लेना। तो जिंद उन्हें दिती, शरीर भी उन्हें दिता। सो सास ग्रास को दातो ठाकुर, जिहड़ा वाहिगुरू सानू जिंद देंदा है, जिहड़ा सानू ग्रास ग्राहियां बुरकियां यानी रोजी देंदा है, इनू सेंस कहिंदे। हुण ग्रास के अर्थ ते ग्राही ने, पर सेंस की लैनी है रोजी। एक दिन की ग्राही एक ग्राही नहीं, जिन्नियां भी ग्राहियां ने पूरी ता उम्र और जितना भी रिजक असीं खाने आ लैने आ, वो सारे रिजक नूं ग्रास विच सेंस को लै लई। जिस वाहगुरू ने तेनू जिंद दिती, तेनू रिजक दिता, इस तरह का जिहड़ा दाता है वो जिंद भी दे देंदा है, शरीर भी दे देंदा है, रिजक भी दे देंदा है। सो क्यों मनो विसारे हो रे। तू मन विचों उसनू क्यों विसार दिता है, उसनू क्यों भुला दिता है। और तेनू पता है उहदे भुलाण नाल तेरा नुकसान कितना होया है। कहने लगा जी नहीं। हजूर कहने लगे फिर सुन, हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕੋਇਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਇਲੇ ਦਫਨ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਹਨੀਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਸ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਅਬਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰੋ ਕੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ 10 ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। तो कौडी बहुत करेंसी की दुनिया में बहुत लो वैल्यू वाली और हीरा बिल्कुल शिखर की वैल्यू वाली। बहुत कीमती जीवन नूं तू बहुत सस्ता बेच रहा। सेंस है हीरा लाल अमोल जन्म है, कौडी बदले आ रहे हो। और जदों किसी कोलों हीरा लैके उन्होंने वेच के ते पैसे कौडियां दे दईए ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੌਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਗਿਲਟੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆ। 3 ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, ਕੜੀ ਮੁੜੀ, ਕੌਫੀ, ਚਾਹ, ਫਰੂਟ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਲਿਆਓ ਬਿਸਕੁਟ, ਲਿਆਓ ਨਮਕੀਨ, ਲਿਆਓ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਲਾਦ ਲੈ ਆਓ, ਜਦ ਲੈ ਆਓ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਹੰਡਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ 5 ਵੱਜ ਗਏ, 6 ਵੱਜ ਗਏ, 7 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਠੋ ਬਈ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ, ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੌਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਸਹੀ ਦਿਨੀਅਰ ਤਪਤ ਰਹਿ ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪੌਣ ਫੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪਰ ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਕਰੇ ਧਿਆਣਾ ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਲਾਇਆ। ਹਿਰਨ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਟੁਕੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਈ ਔਰ ਸਮਰਾਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੂਜੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ, ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ 20 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇਰੇ 50 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਉਧਰ ਜੀਂਦ, ਉਧਰ ਕੈਥਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, 100 ਪਿੰਡ, 80 ਪਿੰਡ, 200 ਪਿੰਡ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫੂਲਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਦੂਜੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ, ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਪਸੀਨਿਓਂ ਪਸੀਨੀ, ਥਕਾਵਟ ਔਰ ਅੱਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਔਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੀ ਜਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਵੱਲ ਘੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ, ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਾਟ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਉਸ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਦਰ ਮੈਂ ਬੇਹਾਲ ਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਝਟਪਟ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਟੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ, ਦਿਖਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਦਰਖਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ ਸਾਂ, ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਕੋਇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਸੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਕਾਣੀਆਂ, ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ, ਕੋਇਲੇ ਬਣਾਣੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਬਸ ਪਰੋ ਲੁਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਠੀ ਸੜਦੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਓੜਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਸੀ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਲੇ ਕਾਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਡੰਗ ਸਾਰੋ ਕੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੌ ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਬੜੇ ਸਨ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਰਕੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਲ ਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇਸ਼ਦਾਈਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਦਸਤਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਸੀ ਚੰਦਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਚੰਦਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਮੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਕਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕੋਇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਆਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਿੱਘਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ। ਲਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ, ਰਤਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਵਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ਮੂੜੇ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰਿਓ ਰੇ। ਸਾਸ ਕਰਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਠਾकुर, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹ। ਪਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਜਪੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇਤੇ ਯਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਬੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ 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 ਹਰੇ, 6 ਵਾਰਾਂ ਹਾਰੇ, 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹਰੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ 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 ਹਰੇ,
ਹੁਣ ਪਾਠ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਠੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਗਿਆ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਾਰ ਧਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, जन्म जन्म के काटे काकर, निमित नाम देव दूध पी आया, तो जग जन्म संकट नहीं आया, कौ रविदास राम रंग राता, इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। खट कर्म कुल संजुगत है, हर भगत हिरदे नाहे। एक पासे वर्ण आश्रम के कर्म, एक पासे सिमरन। आ छोटे जे संखेप जे बचन ने भगत रविदास महाराज के सुर ते जोर दे के बेनती सुने। एक पासे मनुख खट कर्म करता है, खट कर्म प्लस कुल संजुगत है, चंगी कुल विच जन्म होया, कहंदा मेरा खानदान बड़ा उच्चा है, कहंदा कवांदा, ते खट कर्म भी करता। ये खट कर्म वर्ण आश्रम ची ने ना, कि एक हो गया शुरू वाला ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म तो 25 साल तक, 25 तो 50 तक गृहस्थ करनी है, विआह शादी बच्चे घर दी जिम्मेवारियां। हुण जिहड़ा 50 तो 75 साल का पीरियड है ना, ये वर्ण वंड वाले कहंदे इहदे विच बानप्रस्थ होना है। बानप्रस्थ की करना, विद्या पढ़नी ते पढ़ानी, जग करने ते कराने, दान लैना ते देना। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟ ਕਰਮੀ। ਬੰਦਾ ਖੱਟ ਕਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੱਟ ਕਰਮ 6। ਖੱਟ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਨੂੰ। ਖੱਟ ਕਰਮ ਕੁੱਲ ਸੰਯੁਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੀਂ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਚਰਨ ਪਲਸ ਅਰਬਿੰਦ, ਅਰਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾ ਕਥਾ ਪਾਵੇ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰੌਚਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪਰ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਤੇ ਸੂਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਚ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੈਸਕ, ਬਸ ਛੂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਡਰਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। तो हर वक्त ग्लैमर नहीं होता, दिलचस्पी नहीं होती, रौचकता नहीं होती, किते किते हुंदी है, लिहाजा नहीं चंगी लगती। हजूर की कहते ने, चरनार बिंद ना कथा पावे, कथा नहीं चंगी लगती, मन उड्डू उड्डू करता। थोड़ा जिहा चिर हुंदा है, जे मन मार के बहना शुरू कर दईए, खास करके कोई नौजवानी विच मन मार के बहन की जात सिख लेना, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼, ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗ ਸਵੰਨੜੀ ਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਬਾਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ, ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਖਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹੇ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾ ਕਥਾ ਭਾਵੈ, ਸੁਪਚ ਤੁਲ ਸਮਾਨ। ਸੁਪਚ, ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਪੱਪਾ ਚੱਚਾ, ਸੁਪਚ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਿੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿਕ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਪਚ ਤੁਲ ਸਮਾਨ। ਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੇਤਾ ਹੀ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾ ਕਥਾ ਭਾਵੈ ਸੁਪਚ ਤੁਲ ਸਮਾਨ। ਤੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ। ਅਚੇਤ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਬਾਲਮੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਬਾਲਮੀਕ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ? ਕਿ ਜਾਤ ਤੇ ਕਿ ਪਦੈ ਅਮਰਿਓ। ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬਾਲਮੀਕ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਰੇਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਕਾਹੇ ਨ ਬਾਲਮੀਕੈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਤੈ ਕੇ ਪਦੈ ਅਮਰਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ੇਕ। ਸਵਾਨ ਸੱਤਰ, ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ, ਸੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਅਜਾਤ ਸਭ ਤੇ ਕਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਵੇ ਹੇਤ ਵੈਗਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਲੋਕ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਸਰਾਹੇ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਉਹਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗੁਲਾ ਲੁਬਦ ਕੁੰਚਰ ਗਏ। ਅਜਾਮਲ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣ, ਪਿੰਗੁਲਾ ਲੁਬਦ ਕੁੰਚਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਯੁਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੇ, ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾ ਕਥਾ ਭਾਵੈ ਸੁਪਚ ਤੁਲ ਸਮਾਨ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜੇਤੇ ਯਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਬੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡੂਬੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਲਜਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣੇ ਆ, ਨਾ ਮਰਨੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਡੇ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ। ਅੱਗ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਸਟਿੰਗ ਚ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸਟੋਵ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟੋਵ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਹਿਸਤਾ 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 ਪਾਣੀ ਗਰਮੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿਸੂਸ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ, ਇੱਕਦਮ ਪਿਛਾਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਖਲਜਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਸਲੋਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਈ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੈਬਚਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਓ ਰੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਤੇ ਬਹੁ ਸੰਜਮ।
ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਜਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਮਨ ਜਾਰੇ। ਅਹਮ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, 2000 ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ 3 ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਪਿਰਤ ਘਟੀ ਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਘਰ 'ਚ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੁਕ ਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਮਨ ਜਾਰੇ। ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਔਰ ਨੇਮ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਪੁੰਚ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਮਨ ਜਾਰਿਓ ਰੇ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਠਾकुर, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰਿਓ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਖਾ, ਭੂਖ, ਭ੍ਰਮ ਲਾਗੀ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਹੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਭੂਖ, ਭੁੱਖ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭ੍ਰਮ ਕੈਸਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਸਤਾਂਦੀ ਏ, ਭੁੱਖ ਸਤਾਂਦੀ ਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪੜਚੋਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਦਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਚਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਬਾਤ ਹੈ ਬਸ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰੇ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨਮਤ ਮਾਨ ਹਿਰਿਓ। ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ, ਮਾਨ, ਉਨਮਤ, ਮਦ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਧਾਰਿਓ ਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟਾਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਆਖਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਦ ਲੁਬਦ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ। ਲੋਭ ਦੇ ਸਵਾਦ। ਸਤਸੰਗ ਲੋਭ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਦਾ, ਮੁਰਦਾਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਲੱਭ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਪਸ ਨੂੰ, ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਖਿਆ, ਲੱਲਾ ਬੱਬਾ ਲੱਭ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲੁਬਦ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਏ, ਵਿਸਰ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁਰਕੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖ ਲਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ, ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। ਔਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਘਾਣਾ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ, ਦਾਤਾਰਾ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਵਾਦ ਲੁਬਦ
इंद्री रस प्रेरियो, इंद्री के रस वाल प्रेरिया गया। मद रस लैत बिकारियो रे, और इस प्रकार अहंकार का भी एक अपना रस है ना प्यारे। बंदे दे अहंकार नूं पट्ठे पैण ते अंदरों ये फुल खिड़ जाते। मैं उत्थे एयरपोर्ट ते जाके उतरना है, उत्थे 5 7 10 कारां ते गुरसिख आए होणगे, उन्हां कोल हार होणगे फुल्लां दे, एयरपोर्ट ते जकारे लगणगे। जे ते लग गए तो कुछ भी नहीं होना, क्यों? क्योंकि पहले ही प्रिपेयर आ, कोई सरप्राइज थोड़ा। ते जे ना लगे तो अंदरले सारे फुल बुझ जाने। ये भी ईगो है, अहंकार है। मद विचों रस लैंदा, मद रस लैत बिकारियो रे। हुण महाराज एक किरपा कर रहे ने, मिठियां झिड़कां मार के ना साडियां कमजोरियां शीशे वांगू स्क्रीन ते विखा के ना, ते जिवें मां प्यो झिड़कदा है ते फिर जदों बिल्कुल बुल ढिले जे बच्चा करदा है, चेहरे ते रौनक होश वाश ना रहन, हलक सुक जाए, ते फिर गुट तो फड़ के खिंच के हिक ना ला के ते फिर उन्होंने समझाता भी चल कोई गल नहीं, जो हो गया ठीक है, हुण तू इदां कर। इदां हुण किरपा करन लगे ने, हिक ना लाउण लगे, हुण मत्था चुम के दसन लगे, करम भाग संतन संगाने, कास्ट लो उधारियो रे। करम भाग मेरे कोई पूर्वले कम कर्म कम कर गए, मैं भज के संतां दी संगत में चला गया, भलियां दी सोबत में चला गया। ते उत्थे जाके की होया, कहणगे कास्ट लो उधारियो रे। जिवें लकड़ नाल लोहा पानी च तर जांदा है ना, असंभव संभव हो जाता है ना, इस तरह मेरा जीवन सफल होना ते असंभव सी, पर जिन्हां दा सफल होया सी उन्हां दी सोबत विच जाके मैं भी अपने आप को सवार लिया। करम भाग संतन संगा, चंगियां दी संगत हो गई। संगत तो बिना गल नहीं जे बनती प्यार। इनू इदां ना समझियो बई ये एक कथाकार है, ये मुथाज है ऑडियंस का, ऑडियंस का मुथाज तो कथाकार हुंदा ही है। सच्ची गल तो यह वे बई जे हाल बिल्कुल खाली होवे ते जिन्नी मर्जी तैयारी करके आ जो कथा हुंदी को नहीं। ये पता नहीं मेरी अवस्था है कि सारे कथावाचकों की, और जे गैदरिंग होवे 2 4 10 शरीर होर वध जाण, 20 होर वध जाण, ते कई बार जो नहीं सोच के आए हुंदे वो भी हो जाता। पर यह सच्चाई है बई संगत विच आके बात बनती है। इसलिए भगत रविदास महाराज कहते हैं, चित सिमरन करो, मैं सारे इंद्रे ही चंगे पासे ला देने, ऐसी किरपा करो। किदां? चित विच तुहाडा सिमरन करा, नैन अवलोकनो, चित विच चेता करा, अखां नाल तैनूं तक्कां, तैनूं ना तक्कां, सारियां विच ही तैनूं तक्कां। मैं कहां सब गोबिंद है, सब गोबिंद। मैं कहां दोए दोए लोचन पेखां, हूं हर बिंद और ना, मैं दोवें अखां खोल के चंगी तरह तकना और हर एक दे विचों तैनूं ही तकना। हर बिन और ना देख, हरी तो बिना होर कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर रख, कन्ना विच चंगी तरह तेरी सिफत दी बाणी नूं मैं भर के रखा। चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो, अपने मन नूं तेरे चरनां दा भौरा बना ला। मन सो मधुकर करो, चरण हृदय करो, तेरे चरनां नूं हिरदे च टिका के अंतरात्मे वसा लवां। रसन अमृत राम नाम भाखों, रसना तो तेरा नाम आखां जपा। इसलिए मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै, जजे शिहारी नन्ना जिन कटै, जिन दे अर्थ ने ना कटे, शाला उक्का ना कटे। मेरी प्रीत गोबिंद नालों क्यों कटे? ऐसी किरपा करो ना कटे, ਇਹਦੇ ਇਹ अर्थ। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै, मैं तऊ मोल महंगी लई जी सकता। मैं जिंद दे वट्टे प्रीत लई है, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै। करम भाग
संतन संगाने काष्ट लो उधार्यो रे। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै, मैं तऊ मोल महंगी लई जी सटै। साध संगत बिना भाओ नहीं उपजै। गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। साध संगत बिना भाओ नहीं उपजै। प्रभु दे प्रति प्रेम पैदा करना है अंदर, ते ओदा तरीका इको ही है बई संगत विच आवीए ते आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेम वधदा है। जिस प्रेम नूं कलगियां वाले कहंदे साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पाए। वो प्रेम संगत विचों किसी मॉल चों नहीं मिलता, किसी मार्केट चों भी वो रुपइया के वट्टे, करंसी के वट्टे, सोने चांदी के वट्टे नहीं मिलता, वो सिर्फ संगत चो मिलता। सो साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर स्यों, पैद रखो राजा राम मेरी। करम भाग संतन संगाने काष्ट लो उधार्यो रे। लकड़ ना लोया भी तर गया। और धावत जोन जन्म भ्रम था के अब दुख कर हम हारियो। कबीर साहब कहते अनेकां जन्मां विच अनेकां जूनां विच भटक भटक के असीं थक गए हाँ, हुण ते अत दे दुखी हो गए हाँ। एक थां ते वो होर कहंदे ने, एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहै अर गर्भ बसेरा। वार वार मां दे गर्भ विच आउणा, ये तो हुण निकल है ना विचों गर्भे निकल आया ते दीन वसार दुनी चित लाया। नहीं तो प्यारिओ ख्याल करो बई जिथे वास हुंदा है ना साडा तुहाडा सारियां दा, उदों वड्डी कोई नरक नहीं। एक पासे यूरन वाला ब्लैडर है, एक पासे डस्ट वाला थैली है, मिर्ज है, लहू है, नाड़ा ने, और इनू सोहणे जे कवर नाल ढकिया है। कोई साबुन शैंपू होर खुराक लैके वो थोड़ी जी लिशक जाती है तो लगता है भी इंसानी शरीर पता नहीं। ये 9 प्रगट द्वारियां तो सिवाय गंदगी दे कुछ नहीं निकलता। अखां चों गिड्डा, कन्नां चों मैल, नासां चों एक विशेष किस्म की बलगम, मूँह चों ब्रश ना करिए तो बदबू, होर शरीर के अनेकां अंगां चों इहो कुछ ही निकलता। उत्थे इहदा वास है। और वो कहते ने ये दुख कटदे, रोज गर्भ विच आउणा, फिर मरना, फिर लकड़ा ते रख के साड़ना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जमना, फिर एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहै अर गर्भ बसेरा। कृपा कर दे, आवा कौन कट दे। तावत जोन जन्म भ्रम था के अब दुख कर हम हारियो रे। मैं थक गया वा, बड़ा दुखी हाँ। कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तार्यो रे। पूरा गुरु मिल पवे, भलियां दी शोभत हो जाए। एक सतसंगत, एक पूरा गुरु। भगवत पीर, भगवत पीर मैंने रब रब जपण वालियां दा कथ। संगत शब्द होर है, सतसंगत शब्द की व्याख्या होर है, उस संगत की व्याख्या होर है। जदों संगत की गल करनी है फिर कहना भी तुरदे को तुरदा मिले, उडते को उडता। जिवें दी साडी आइडियोलॉजी उवें दे लोकां दी साडी संगत हो जाती है। वो चंगी भी हो सकती है, माड़ी भी हो सकती है। संगत सिर्फ इन्नी गल। उदू अगला शब्द है सत संगत जां साध संगत, वो बैटर है। और उदू अगला शब्द है साध संगत, कुसंगत। कक्का लग जाए ना अगे, उहदे भाव विपरीत हो जाते। जिवें हिंदी दे विच 2 शब्द ने, विख्यात ते कुख्यात। कोई बंदा बहुत बड़ा क्रिमिनल है, डाकू है, चोर है बड़ा फेमस, वो फेमस नूं फिर वो गलत काम करके फेमस होया तो कुख्यात लिखणगे, पर जे चंगे काम करके होया फिर विख्यात लिखणगे। तो मैं अर्ज कर रहा सा भी हजूर बख्शिश करते ने भलियां दी शोभत, चंगियां दी संगत, नेक लोगों की बहनी।
ਭਗਵਤ ਭਗਵਤ ਮੈਂ ਦੇ ਰੱਬ, ਭਗਵਤ ਭੀੜ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਪਲੱਸ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਂਸੀ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਵਤ ਜੋਨ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮ ਥਾਕੇ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ, ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੜ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਏਰੀਆ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ 335 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੂਪਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਹੰਕਾਰ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ